So, very good evening. A long day, but going to be fruitful evening today. And we are with one of the top ranker from the recent APPSC Group 1 results, Mr. Aditya, sir. I've been selected as an administrative officer for Andhra Pradesh Medical and Health Department. That's what the grade, and you will have a little idea if you are giving an attempt for APPSC and TSPSC for both. So you can have a lot of interaction about it, any confusions and all, answer writing and all, you can make it up. So I invite Bhavani Shankar sir and also Aditya sir onto the stage. Please. I request an aspirant to agree with about it. Cheers. Sir. Thank you, sir. In brief, Aditya sir, I already told you he's from Hyderabad. Told you that, administrative officer from the Medical and Health Department, AP. Over to Aditya sir. You can clear your doubt. It should be more interactive than one-sided. Thank you so much. So, good evening all. At the very outset, I would like to thank Bhavani Shankar sir for giving me an opportunity to interact with all you guys. So, it's a very positive sign. I see many smiling faces over here. So, whatever experience that I have gained, I am here to share with that experience, and whatever doubts you have regarding the preparation as well as the process as well as the journey, I'm here to clarify that. And I was preparing for this TSPSC, and parallelly I attempted this APPSC also because I didn't want the momentum to break. Considering whatever the negative fallout was there after the leaks, and whatever energies I concentrated on TSPSC, I just diverted them without wasting time, because anyways the brooding will not bring out any results. So regarding the preparation style that I followed, in case you have any specific things, I can start with that and I can elaborate based on that. So we'll go by question, we'll take each question, and so that will be much more sharp and much more precise for your preparation. So anyone can start with the questions. Any topic that you want me to start? Anything that you are facing a challenge or? Yeah, please. Yes. What was your must-do day? In your daily schedule. Okay. So basically your question is how a daily schedule should be. How a day should be spent in an aspirant's routine. Right. See, basically I'll just tell you a rough routine. And irrespective of your personality and irrespective of your diversions, whatever you have personally also, you just try to ensure that you're reading consistently for a 6 to 8 hour basis. And be it 1.5 hour slot or 2 hour slot or 3 hour slot, that's up to you based on your own capacity, how long you can stretch. But don't miss this 6 to 8 hour routine. If you can consistently focus for 6 to 8 hours and write 1 month before the examination, if you can stretch to 10 to 12 hours, you don't need more than that. So irrespective of your divergence, even if you go for a movie, watch a series or anything, ensure that you're reading up to 6 to 8 hours, because that will ensure that you don't waste the time, that will ensure the momentum is not broken, and you don't have any regrets. Because one important thing regarding the civil services journey is you should never allow guilt to pile up. If guilt is piled up, no one can come to rescue you, not even your parents. మీరు సడన్గా పూజ చేసి అది you get some psychological support, కానీ that will not really work out in the exam context. You should not allow that guilt. ఈ guilt cycle you cannot sleep, you cannot study. It's like a vicious cycle. ఈ cycle you should not allow it to start. Based on my preparation experiences, I can tell that ఈ guilt-ని break చేయడానికి there's only one way. You have to read. However slow you read. You don't stop reading. It's just like jogging అనుకోండి. You get stressed how the way you jog.
స్టార్టింగ్లో జోష్ వచ్చిన యూ మెయింటైన్ ద టెంపో. యూ వాంట్ టు డూ అ మ్యారథాన్, ఇట్స్ అ మ్యారథాన్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇట్స్ అ మ్యారథాన్, ఇట్స్ నాట్ అ స్ప్రింట్. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ ఆర్ స్టేట్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఇట్స్ నాట్ అ స్ప్రింట్, ఇట్స్ అ మ్యారథాన్. సో ఈ మ్యారథాన్లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రన్ స్లో ఇట్స్ ఫైన్, బట్ యూ షుడ్ కంప్లీట్ ద మ్యారథాన్. ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి, దెన్ యువర్ డే విల్ బి ప్రొడక్టివ్. And there are some people who start in the nights, there are some people who start in the days also. But what I suggest is, if you're comfortable, let it be a normal biological cycle, a routine untene better. So don't make too many tweaks to that. And మీ ఆ సైకిల్తోనే ఫాలో అయిపోతే దట్ విల్ బి వెరీ ప్రొడక్టివ్ ఫర్ యూ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎస్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఎస్, ఎస్. Okay. See, whenever you're trying to read between these two things, you have to keep one thing in mind, that we had a common history till the formation of the state. So till 1950s or till the early start of 1900, you should not be bothered about whether it's DS history, whether it's AP history. It is Andhra Pradesh history, because till 2014 there were no two states. You are reading about only one history. So since you're all completed your schooling in a united Andhra Pradesh, you have those roots. It's the personalities may be different, but the philosophy will be same. Whatever Bhaginarayana has done here, the same thing has been done by Veerashalingam Pantulu. So the caste dimension, the woman upliftment, the untouchability, the same thing, you just need to replace the names. In case you can use this as a technique also. The philosophy, even if you forget whatever, ultimately they worked on these common parameters: upliftment, woman, caste, education. This is the same. Personalities differ, approach differ. Probably one might have been a teacher, one might be a social reformer here. So there's no much difference between these two things. So keep that in mind, because if you allow the TS versus AP in the mind, you'll start detaching yourself from the preparation. So don't allow that. We had a united state. Till 2014, there is no separate state. Andhra valu, Telangana valu, we never thought about that. In schools also, we had the same thing. Anyone who speaks Telugu is our guy. Simple. So adi pettukondi. And వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ AP స్పెసిఫిక్ అంటే నేను లిస్ట్ అవుట్ their personalities. ఇప్పుడు దే హ్యావ్ డన్ సమ్ ఎక్సెప్షనల్ వర్క్ ఇన్ లిటరేచర్. ఆ లిటరేచర్ ఇప్పుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అయిన న్యూస్ పేపర్స్లో దే హ్యాడ్ ద 4 fathers. అండ్ దే వాజ్ ఇది తెలుగు లాంగ్వేజ్ మీద ఒకటి చేశారు కదా సార్, క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది APPSCలో. గురజాడప్పారావు, సిపి బ్రౌన్, గురజాడప్పారావు, థామస్ మన్రో, ఇటువంటి స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళ గిడుగు రామ్మూర్తి ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ని యూ లిస్ట్ దెమ్ అవుట్. ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ అది రాసుకోండి. అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ అనాలిసిస్ ఇన్ దట్. ఆ క్వశ్చన్ కూడా చూస్తే మీరు APPSCలో 5 బ్రేక్ చేసేసిండి అంతే. గురజాడప్పారావు గురించి అదని బ్రేక్ చేసేసారు. యూ జస్ట్ రైట్ వన్ సైడ్ అబౌట్ గురజాడ అండ్ వన్ సైడ్ అబౌట్ దిస్ వన్. అది అయిపోతుంది. అక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో వెదర్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ TS ఆర్ AP ఏముంది, ఐ నో ద సేమ్ థింగ్, యూ నో ద సేమ్ థింగ్, యూ రైట్ ద సేమ్ థింగ్, సింపుల్ అది. సో ట్రై టు కీప్ ఇట్ దట్ వే. అండ్ డిఫరెన్సియేషన్ కూడా ద సేమ్ అప్లైస్ టు జాగ్రఫీ ఆల్సో. ఇప్పుడు అది తీసుకున్నా కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ యునైటెడ్గా తీసుకున్నా కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పోర్షన్ ఇస్ ద సేమ్. వీఆర్ ఇన్ అ డ్రై బ్యారన్ ఏరియా. ఇక్కడ ఏంటంటే కోస్టల్ స్ట్రెచ్ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ UPSC క్యాండిడేట్స్ ఏంటంటే ఆ రీజనల్ కంటెంట్ టెస్ట్లో యూ హ్యావ్ ద సైకలాజికల్ బార్. యు ఆర్ రీడింగ్ ఫర్ AP, యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్ ఫర్ AP అని పెట్టుకోండి. బికాస్ వెన్ యూ రెడ్ ఫర్ పాన్ ఇండియా, AP ఈజ్ జస్ట్ అ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్. అట్లా పెట్టుకోండి. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ బెంగాల్ కోస్టల్ థింగ్, ద సేమ్ కోస్ట్ వీ హ్యావ్ హియర్, సేమ్ హరికేన్స్ వీ హ్యావ్ హియర్, సేమ్ సైక్లోన్స్ వీ హ్యావ్. సో అలా మీరు యూ ట్రై టు డైల్యూట్ దోస్ మెంటల్ బ్లాక్స్. అలా డైల్యూట్ చేస్తే యూ క్యాన్ ఈజీలీ ఇది కవర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ గెయిన్స్, వాట్ ఎవర్ స్ట్రెంత్ యూ హ్యావ్, 70% కంటెంట్ UPSC కంటెంట్ కాబట్టి అది డైల్యూట్ అయిపోతుంది మీరు 30% గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే, విచ్ ఇస్ రీజనల్ కంటెంట్. సో డోంట్ అలౌ దిస్ టు డ్యామేజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ ఐ ఫాలోడ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే నాకు కూడా కంటెంట్ తెలియదు. మినరల్స్ అంటే యూ క్యాన్ ఫైండ్ సమ్ మినరల్స్, సేమ్ మినరల్స్ కదా. కోల్ యూ ఫైండ్, బాక్సైట్ అదైనా కూడా సేమ్ థింగ్. మీరు ఒరిస్సాలో మినరల్స్ ఎలా చదువుతారో ఏపీది కూడా మన సైకలాజికల్ వచ్చేస్తుంది. సిన్స్ ఇట్ ఆర్ స్టేట్, కొంచెం డీప్ వెళ్ళాలి, డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్ ఇది అది అని వచ్చేస్తుంది. కానీ అంత అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇది ఫోకస్ చేయండి. అండ్ AP స్పెసిఫిక్ మీరు 4 పేపర్స్లో యూ కెన్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్. AP ట్రైబ్స్, AP మినరల్స్, AP జాగ్రఫీ, క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్, AP న్యాచురల్ వెజిటేషన్. ఇంతే కదా పారామీటర్స్. Everything is the same. We have the same political system. We have the same society origin is also the same. Except ఇక్కడ నిజాం ఉండే, these were part of the northern Sarkars అంతే. They were advanced by 50 or 70 years because of the education thing. అదొక్క డిఫరెన్స్ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది.
అండ్ డోంట్ మేక్ దట్ కేటగరైజేషన్ టీఎస్పీఎస్సీ వీఆర్ వన్ అన్నట్టు పెట్టుకోండి ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. పొలిటికల్ థింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ కన్సర్న్ బికాజ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి. అది ఏపీ సోర్సెస్ అంటే ఫర్ హిస్టరీ నేను మై ఆప్షన్ వాజ్ హిస్టరీ ఇన్ యూపీఎస్సీ. సో నేను ఎలా ఫాలో అయ్యానంటే ఐ యూస్ టు రీడ్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. ఆ నేషనల్ మూవ్మెంట్లో ఇక్కడ ఏపీ డైమెన్షన్స్ని ఐ యూస్ టు యాడ్ ద క్యారెక్టర్స్. బై డిఫాల్ట్ ఎనీ క్యారెక్టర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. మీరు చూస్తే ఎనీ పార్టిసిపెంట్ వాజ్ అ గాంధీయన్, ఎనీ పార్టిసిపెంట్ వాజ్ వర్క్ ఫర్ ది డౌన్ రోడన్. ఇవన్నీ కామన్ పాయింట్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎనీ పార్టిసిపెంట్ వాజ్ అ న్యూస్ పేపర్ ఇది జర్నలిస్ట్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ కామన్ పారామీటర్స్ పెట్టేసి స్పెసిఫిక్ ఏపీ కంటెంట్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఏపీ తీసుకుంటే బాపట్ల కాన్ఫరెన్స్ అండ్ సమ్ 2-3 పీపుల్ స్పెసిఫికలీ వర్క్ చేశారు. ఆ క్యారెక్టర్స్ని మీరు పెడితే యువర్ ఏపీ కంటెంట్ ఈజ్ రెడీ. అది. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ. ఇప్పుడు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అని కొన్ని పర్సనాలిటీస్ రిలీజ్ చేశారు. దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య మీద, అల్లూరి సీతారామరాజు మీద అండ్ వన్ మోర్ పర్సన్ మీద రిలీజ్ చేశారు. సో అది యూ కోట్ ద సేమ్ థింగ్ బికాజ్ ఐ కోటెడ్ 1 పాయింట్ ఫ్రమ్ దట్. ఏంటంటే బ్యాక్ ఇన్ దోస్ డేస్ క్లోజ్ టు 40 lakhs వాజ్ స్పెండ్ టు క్యాప్చర్ అల్లూరి సీతారామరాజు. అండ్ ఇంకోటి హిస్ స్టైల్ వాజ్ ఇన్ దిస్ వే. హీ యూస్ టు త్రో పాంప్లెట్స్ వేర్ ఇన్ హీ యూస్ టు tell I am going to attack this particular place at this particular time. And so that was a revolution. And ఇంకొక దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు wherein his friend brings him some batches to put. He throws away all the batches except for one. అదొక్కటి పెట్టు, you see that it pierces me అని చెప్తాడు. Because I want that feeling, ఆ పియర్సింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటే I will have the feeling to attack these people. అని అటువంటి రెఫరెన్సెస్ కోట్ చేయండి. You add some historian and ఇలా మన రీజనల్ కంటెంట్ you lift. అండ్ దీన్ని నేను కంక్లూజన్ ఎలా చేశానంటే వాట్ ఎవర్ ద స్టాచ్యూ ప్రపోజల్ వాజ్ దేర్ దట్ ఈస్ అ ఫిట్టింగ్ ట్రిబ్యూట్ టు దిస్ గై అన్నట్టు అలా లింక్ చేయండి. అలా లింక్ చేస్తే మీకు యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి డన్. ఇప్పుడు అల్లూరి సీతారామరాజు అంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ రైట్. సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ నాట్ బి డిఫరెంట్. ఆ డిఫరెంట్ చేయడానికి బ్రింగ్ దిస్ డైనమిక్ క్వశ్చన్. అట్లా ఏపీ కంటెంట్ రీజనల్ కంటెంట్ అది పెట్టుకోకండి. వాట్ ఎవర్ యూ ఫైండ్. ఇప్పుడు ఈవెన్ వికీపీడియా ఈజ్ ఎనఫ్. అలా చూసుకుంటే మీరు అలా పెట్టుకోండి. డోంట్ గో ఫర్ బుక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ బుక్స్ విల్ గివ్ యూ బేసిక్స్. అక్కడ వచ్చే క్వశ్చన్స్ అలా రావట్లేదు. అనలైజ్, లింక్ ఇట్ అప్, ప్యారలల్, డ్రా ప్యారలల్ అలా వస్తున్నాయి కాబట్టి యూ నీడ్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ గ్రౌండ్ వర్క్ ఆన్ దట్. అలా పెట్టుకోండి. యా ప్లీజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యా ఎస్ రైట్. See, science and technology and environment, you can sit down. Science and technology and environment అంటే బేసిక్గా యూ ట్రై టు మేక్. ఇప్పుడు హిందూలో దేర్ ఇస్ అ సైన్స్ కాలమ్, సండేస్ వస్తుంది ఆ కాలమ్. వాట్ ఎవర్ లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇస్ దేర్, యూ ట్రై టు పుట్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్టికల్స్. అండ్ అక్కడ దే ఆర్ ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ దిస్ ఏపీపీఎస్సీ మెయిన్స్. ఇప్పుడు వై దిస్ ల్యాబ్ గ్రోన్ మీట్ గురించి ఒక 1 month బ్యాక్ ఆర్టికల్ వచ్చింది. ల్యాబ్ గ్రోన్ మీట్, ఇన్ కేస్ యూ గెట్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ యూ క్యాన్ పుట్ ఇన్ ల్యాబ్ గ్రోన్ మీట్ ఓవర్ దేర్ యాజ్ యువర్ సొల్యూషన్. ఎన్వైరో పిగ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది విత్ ట్వీకింగ్ ఆఫ్ ద జీన్స్, మీథేన్ ప్రొడక్షన్ దట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ దట్. సో అట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కోట్ చేయండి. బికాస్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో బేసికలీ శంకర్ ఐఏఎస్ అందరూ యూ హ్యావ్ దట్ ఫౌండేషన్. సో శంకర్ ఐఏఎస్ షుడ్ లార్జ్లీ బీ కోటెడ్. 50-60% అదే అయిపోతుంది. ఇంట్రోలో మీరు ఏంటంటే యూ కెన్ కోట్ అ ఫిగర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్లో దిస్ ఇస్ అ లాంకెట్ స్టడీ, స్టాండర్డ్ 2019 స్టడీ వేర్ ఇన్ సమ్ millions of deaths are occurring because of air pollution అని they have compiled that. అది you can quote it. And whatever the cities అది ఉందో అది కూడా you can quote it. And whatever novel solutions you have, ఆ novel solutions you can link it. ఇప్పుడు by default you know that next year also again you have a problem of air pollution because of the geography. అక్కడ ఢిల్లీ, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, parts of all those things. So దానికి మీ మైండ్, అండ్ డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో దెల్ బి ఫ్లడింగ్ కదా. Our infrastructure will not improve drastically, at least to the extent of your next question paper or 2-3 years. Flooding will be common, desertification will be common, rainfall scarcity will be common, climate change will be common. ఈ కామన్ థీమ్స్ని మీరు ఆల్రెడీ హ్యాండీ కంటెంట్ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ నాట్ థింగ్స్ విచ్ ఫాల్ ఫ్రమ్ ది సడన్లీ లైక్ కోవిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్సిన్, దట్ ఈస్ అ సడన్ మిసైల్ ఫర్ యూ బికాస్ వ్యాక్సిన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అండ్ అంటిల్ అన్లెస్ కోవిడ్ హెస్ క్రాప్డ్ అప్ మీకు ఐడియా లేదు. కాబట్టి మీరు అటువంటి కంటెంట్ 60% స్టాటిక్ కంటెంట్ మీరు పెట్టేసుకుంటే ఆ 40% డైనామిక్ మీద న్యూస్ పేపర్తో పెట్టుకుంటే యూ డోంట్ నీడ్ స్పెషల్ నోట్స్ ఆల్సో. మీరు చూస్తే దేర్ ఇస్ అ మున్సిపల్ ప్లాన్ మీద సజెషన్ చేయండి అని దేర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ థింక్ కామ్లీ అండ్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్. నాకు దేర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ ఆ టెస్ట్ సిరీస్ సార్, అది మున్సిపల్ ప్లాన్ మీద, మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు అనేది ఆ సజెషన్స్ దాంట్లో.
నేను ఏదైతే రాశానో దట్ వాజ్ ఆల్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఇంట్యూషన్. నేను ఏ బుక్ రెఫర్ చేయలేదు. ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ మన సైక్ ఏంటి, స్టిల్ ది కేటగరైజేషన్ ఇంటూ డ్రై వేస్ట్, వెట్ వేస్ట్ ఇది లేదు. డ్రై వేస్ట్, వెట్ వేస్ట్ లేదు. దేర్ ఇస్ నో అవేర్నెస్, ఆర్గనైజ్డ్గా లేదు. అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ నెట్వర్క్ టు పూల్ ఇన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివైజ్ చేసే ఇది లేదు. సో ఐ గేవ్ సమ్ డైనమిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. దేర్ ఇస్ అ విలేజ్ ఇన్ కశ్మీర్ వేర్ ఇన్ వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ వాజ్ ఎక్స్చేంజ్, దే వర్ గివింగ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్. అక్కడ దట్ హాజ్ ఇన్సెంటివైజ్డ్. అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేయండి. అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిషనల్ మార్క్స్ అయినా, ఆ లిస్ట్లో పుషింగ్ అప్ యువర్ ఇదైనా, దట్ విల్ ప్లే అ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. నేను ఐ రిమెంబర్ అండ్ హౌ టెక్నాలజీ ఈస్ డ్యామేజింగ్ అంటే కూడా ఫర్ 15 పాయింట్స్ రాశాను నేను. ఆ 15 పాయింట్స్లో నేను ఐ కేటగరైజ్ టెక్నాలజీ యాజ్ హెల్త్ టెక్నాలజీ, కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ, మిసైల్ టెక్నాలజీ, ఇలా నేను సబ్సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. అటువంటి ఆన్సర్కి యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ప్రిపరేషన్. ఇట్ ఈస్ ఓన్ యువర్ ఇంట్యూషన్ దట్ విల్ వర్క్. అలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీ మైండ్ని. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే నథింగ్ విల్ కమ్. ఇప్పుడు ఇస్రో ఉంది, ఇస్రో ఈ ప్రైవేటైజేషన్ ఆ స్ప్రీ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్ దట్. నేను యాక్చువల్లీ ఎస్ఏ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, బట్ ఇట్ వాజ్ ఎ క్వశ్చన్. సో అలా ఇఫ్ యూ క్యాన్ ప్లాన్ యువర్ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ హ్యాండ్, దట్ విల్ బి వెరీ హ్యాండీ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే 3 అవర్స్లో మీరు ఏం చేయలేరండి. యూ ట్రస్ట్ మీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్సో బేలీ యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 5 to 7 minutes ఫర్ అన్ ఆన్సర్. దాంట్లో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డ్రా సంథింగ్ అండ్ స్కెచెస్ రావడం అంటే. మీరు అన్ని చదివినా కూడా దేర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు సీడ్ బ్యాంక్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, అది ఇక్కడ నుండి ఇచ్చింది, వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ వీ డోంట్ నో, బట్ వీ ఆల్ నో వాట్ ఇస్ ద సీడ్ బ్యాంక్. డూమ్స్ డే వచ్చినప్పుడు కశ్మీర్లో వీ హ్యావ్, లే లదాఖ్లో వీ హ్యావ్ అవర్ సీడ్ బ్యాంక్, అండ్ వరల్డ్ సీడ్ బ్యాంక్ నార్వే, స్వీడన్, స్వాల్బార్డ్లో ఉందని తెలుసు. యూ నో వై దే వాంట్ టు ప్రిజర్వ్ దట్ డైవర్సిటీ కోసము, ఇన్ కేస్ సంథింగ్ రియలీ బ్యాడ్ హ్యాపెన్స్ అది ఇది. సో ఈ విధంగా ట్రై టు లింక్ అప్ యువర్ ప్రిపరేషన్. అండ్ దీన్ని మీరు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని లిటరలీ యూ పెప్పర్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. 17 goals, దే ఆర్ సో బ్రాడ్ ఇనఫ్, యూ కెన్ లింక్ అప్ ఎనీథింగ్ టు దట్. ఇప్పుడు మిల్లెట్ రెవల్యూషన్ అవుతుంది, మిల్లెట్ రెవల్యూషన్ ఫార్మర్కి లింక్ చేయొచ్చు, సాయిల్కి లింక్ చేయొచ్చు, లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్కి లింక్ చేయొచ్చు, పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి లింక్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ లింక్ ఇట్ అప్. సో వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇస్, మీరు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ స్టైల్ చూస్తుంటే కూడా దే వాంట్ అ మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. ఒకటి ఇస్తే డోంట్ గో ఆన్ డీప్ యాజ్ అ పిహెచ్డి రీసెర్చ్ చేసినట్టు కాకుండా జనరల్లీ దే వాంట్ అ పాన్ వ్యూ అబౌట్ టోటల్లీ ఆ మల్టీఫాసెటెడ్ వ్యూ. ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి చూసుకోండి. డోంట్ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్, రాసిందే మళ్ళీ రాసి. యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ అ హ్యాబిట్, ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉంటే దట్ హ్యాబిట్ స్పిల్స్ అవుట్ హియర్ ఆల్సో. సో అలా కాకుండా డోంట్ ఎగ్జాజరేట్ థింగ్స్. ఒక్కొక్క పాయింట్ షుడ్ బి అ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్, అలా పెట్టుకోండి. అండ్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో, డయాగ్రామ్స్ విల్ ఫోర్స్ యూ టు ప్రెజెంట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్. బికాజ్ ఒక హబ్ అండ్ స్పోక్ వేస్తే మీరు ఒకటే హబ్కి ఒకటే పాయింట్ చెప్పగలుగుతారు, సేమ్ పాయింట్ కెనాట్ బి రిపీటెడ్. సో అలా యూ కెన్ మెంటల్లీ అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, రిగార్డింగ్ రివిజన్ ఐ ఫాలోడ్ దిస్ స్ట్రాటజీ అండి. వాట్ ఎవర్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ దేర్, నేను ఫస్ట్ ఐ మేడ్ అ కంపారిటివ్ స్టడీ ఆఫ్ ఆల్ ద టెస్ట్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్. ఒక 2-3 టెస్ట్ సిరీస్ పెట్టుకొని వాట్ ఆర్ ద కామన్ క్వశ్చన్ ఏరియాస్ అది నేను మార్క్ చేసుకున్నాను ముందే. సో దట్ ఐ మేడ్ మై ఓన్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్. ఈ 30 అన్నట్టు పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3, పేపర్ 4, పేపర్ 5. ఇది బ్రాడ్లీ ఐ హ్యాడ్ ఇక్కడ నుండి రావచ్చు మనకి ఏరియాస్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ అన్నట్టు నేను చూసుకున్నాను. ఈ 30 మీద నేను జస్ట్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసి కెన్ ఐ రైట్ 5 to 6 points అని చూసుకున్నాను. దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. 5 to 6 points కెన్ ఐ రైట్ అని నేను చూసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాని బ్యూటిఫికేషన్ మీద ఫోకస్ చేశాను. ఈ 5 to 6 points ఇన్ కేస్ ఐ ఫర్గెట్ 1 or 2 points, am I able to add 2-3 points అన్నట్టు ఐ ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్. ఆ తర్వాత ఐ కన్వర్టెడ్ ఇట్ టు అ డయాగ్రామ్ ఆర్ అ స్మాల్ ఫ్లో చార్ట్. ఇది 1 month టు ది ఎగ్జామ్ వరకు ఐ ఫాలోడ్ దిస్ ప్రాక్టీస్. ఆ తర్వాత లాస్ట్ 1 month వాట్ ఎవర్ మైక్రో నోట్స్ వాజ్ దేర్. మైక్రో నోట్స్ ఈజ్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఒరిజినల్ నోట్స్. వాట్ ఎవర్ ది ఒరిజినల్ నోట్స్ యూ ప్రిపేర్, ఆ సైడ్ నోట్స్ చూసుకుంటారా, దట్ ఈజ్ యువర్ మైక్రో నోట్స్. దానికి ఏం పెద్ద సైంటిఫిక్ ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు. లాస్ట్ 1 monthలో ఐ వాజ్ ఓన్లీ లుకింగ్ అట్ ది సైడ్ నోట్స్ అంతే. సో ఇది కాన్స్టెంట్లీ లుకింగ్ అట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ విల్ గివ్ యూ కాన్ఫిడెన్స్ టు రైట్ ఈవెన్ అన్ అన్నోన్ ఆన్సర్. యూ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద సేమ్ థింగ్, ఇంకేదో చదవాలన్న యాంగ్జైటీలో యూ విల్ ఫర్గెట్ వాట్ ఎవర్ యూ హవ్ రెడ్ ఆల్సో. దట్ విల్ రెడ్యూస్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా యూ కెనాట్ గో. ఇప్పుడు మీకున్న 3 అవర్స్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంప్లీట్ 15, మీకు 10కి స్టార్ట్ అయిన పెన్ షుడ్ బి లిఫ్టెడ్ అట్ 1 o'clock. ఎక్కడ డిలే అయిపోయినా కూడా యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఎరోడింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి.
ప్రిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా మీకు ఏదో ఒకటి తగులుతున్నట్టు అనిపించాలి ప్రిలిమ్స్లో, అండ్ మెయిన్స్లో యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ అన్నట్టు ఉండాలి. రైటింగ్ సంథింగ్ అంటే డజంట్ మీన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అది అన్నట్టు కాదు, సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్. ఇది మీకు రావాలంటే అదే చూస్తుండండి. ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు అచీవ్. అదే చూస్తుండండి, అదే చేయండి, అండ్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ దట్. కొత్త సోర్సెస్ అస్సలు టచ్ చేయొద్దు. లాస్ట్ 1 month ముందు అయితే అస్సలు టచ్ చేయొద్దు. అండ్ వాట్ ఎవర్ లిమిటెడ్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ది టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ మీ నోట్స్ ఏదైతే ఉందో, ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ దీస్ టూ. అండ్ మీ నోట్స్ ఎంత బాగుంటే దట్ ఈస్ యువర్ ఒరిజినాలిటీ. మీరు ఎక్స్టర్నల్ నోట్స్ కన్నా మీ నోట్స్ని ఎక్కువ చూసుకుంటే దట్ ఈస్ బెటర్, బికాజ్ దట్ విల్ ఓన్లీ యూ విల్ వామిట్ ద సేమ్ థింగ్. కాబట్టి ఆ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదే నోట్స్ని చూడండి, మళ్ళీ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపీపీ ఈజ్ గివెన్, పీపీపీని 5-6 యాంగిల్స్ నుండి ఎలా రావచ్చు అలా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు పీపీపీ అంటే వాట్ ఈస్ పీపీపీ, దిస్ ఈజ్ అ కామన్ థింగ్. వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్, దిస్ ఈజ్ అ కామన్ థింగ్. దీన్ని ఇట్ కెన్ బి ట్వీక్. వై ఈస్ పీపీపీ ఫెయిలింగ్ డిస్పైట్ బీయింగ్ ఎండార్స్డ్ అన్నట్టు అలా మీరు ఆలోచించండి. సో కేల్కర్ కమిటీని మీరు ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేయగలుగుతారు అలాంటివి చూడండి. అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్కడ, యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ఆన్సర్ క్రియేటివ్. ఆ డయాగ్రామ్స్ అక్కడ అవసరం లేకపోయినా కూడా, ఇప్పుడు శాతవాహన దాని మీద దే వాజ్ అ క్వశ్చన్, అక్కడ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ అ డయాగ్రామ్ బికాజ్ ఈ స్పెసిఫికలీ ఆస్క్ ఫర్ అ సొసైటీ, స్పెసిఫికలీ ఆస్క్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ ఐ డ్రూ అ డయాగ్రామ్. అదేంటి, ఇట్ గివ్స్ అ సైకలాజికల్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ది ఇవాల్యుయేటర్ అంతే. ఓకే, ఆ మిడిల్ ఏరియాలో చూపెట్టి దాన్ని కొంచెం హ్యాష్ చేసేసి ఈ కనెక్టింగ్ బ్రిడ్జ్ కింగ్డమ్ బిట్వీన్ ద నార్త్ అండ్ ద సౌత్ అన్నట్టు ఐ జస్ట్ మేడ్ ఇట్ అంతే. బేర్లీ టేక్స్ టైం. ఆర్ట్ వర్క్ కూడా అవసరం లేదు దానికి. అట్లాంటివి చేయండి. అట్లాంటివి చేస్తే విత్ లిమిటెడ్ కంటెంట్ యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. దాని మీద ఫోకస్ చేయండి మీరు. ఇది ఎస్ఏ. ఓకే ఎస్ఏ. రిగార్డింగ్ ఎస్ఏస్ అంటే సేమ్ థింగ్. వాట్ ఎవర్ టెస్ట్ సిరీస్లో నుండి యూజువల్లీ మీకు కొన్ని ఎస్ఏస్ కవర్ చేసి ఉంటారు. there is one particular topic of essay that you are going to get exposed in the either in the test series or in multiple sources, whatever you see. Newspaper me regular basis మీద, for example CBDC was trending. CBDC మీద anyone can expect. Even gram sachivalaya and trademark schemes of AP. ఇప్పుడు just for the next coming examination, if someone wants me to guess, welfareism in AP can be given, or some part of Navaratna can be given, because Navaratnas are the 9 pillars. As long as the government is there, akkadiki you can expect something. So our lines lo prepare and guess those questions prior to your exam day. Adi meeku shocks ivvakunda your mind will automatically turn. Maximum content ki exam mundu expose avute ee gray area undi, because of this I am not able to write adi ani mee quality taggipoyi reflections in the answer undakunda essay will be helpful. We will build this maximum themes ki expose kanda ante. For example, ISRO privatization or science and technology privatization, indigenization in climate change ever untundi, millet mission eppudu untundi, water any day, flood management system and raavochu, urban everything. These things 5 to 7 years pattadu oka trend to change in government. So these challenges will be there. So whatever 2022 or 2023 కూడా same topics will be important unless and until something. For example, Chandrayaan 3 will be fresh addition. అట్లాంటివి చూసుకోండి. But apart from that, structure is the same. Challenges will be the same. Decentralization, administrative decentralization, it cannot be reversed. Probably 73rd, 74th amendment అడగచ్చు next time. అలాంటి లింకేజెస్ చూసుకోండి. మీరు కేర్ఫుల్గా పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఎస్పెషల్లీ ది స్టేట్ సర్వీసెస్, నౌ దే ఆర్ బికమింగ్ డైనమిక్. And to a certain extent, you can guess these. It's not totally like UPSC. It is marching towards UPSC, but totally దానిలాగా లేదు. అది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ ట్రెండ్ పట్టడానికి చూడండి. సో ఈ ఏరియాస్ నుండి రావచ్చు. ఈ ఏరియాస్ నుండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీలో ఆల్వేస్ దెర్ విల్ బి ఫ్రిక్షన్ టిల్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇస్ దేర్. అండ్ ఫెడరల్ డీసెంట్రలైజేషన్ దాని మీద ఇష్యూ ఉంటుంది. సిబిఐ అటానమీ మీద ఇష్యూ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రిక్షన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. నీతి ఆయోగ్ విల్ ఆల్వేస్ బి కంటెంటియస్. ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఇంటర్స్టేట్వి, వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ తెలంగాణ ఆ స్టేట్స్ అయినా, అలాంటివి చూస్తూ ఉండండి. ఎందుకంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, బికాజ్ స్టేట్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ టజల్ ఆర్ అ కోఆపరేషన్ విత్ సెంటర్. ఏమేమి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, నీతి ఆయోగ్ ఉంది, గ్రాంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ డెవల్యూషన్ ఇలా ఉంటుంది. సో వీటి మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే యూ విల్ బీ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ పేపర్. అలా ఆలోచించండి. సో నథింగ్ విల్ బీ న్యూ, నథింగ్ విల్ సర్ప్రైజ్ యూ. అలా brevity versus right. Okay. 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 And second one, how many pages per question? Okay. Okay. State services. Okay.
See, regarding the content, I'll first address the content. Average, on an average, after my interaction with other candidates also, everyone has written at least two sides, irrespective of the spacing and irrespective of whether you include a diagram or not. If you include a diagram, they have gone 2.5 also. But two sides on an average, everyone has written that. 1.5 and చెప్పారు, but 1.5 is only for the last answer, for which barely you have 5 to 7 minutes. On an average, two sides అయితే కంపల్సరీ రాయాలి. అండ్ యాజ్ టైమ్ గోస్, మీకు టైం తక్కువైపోతే జస్ట్ ఇంక్లూడ్ అ డయాగ్రామ్ అండ్ ట్రై టు గో టు దట్ టూ సైడ్ మార్క్. At any cost, ఈ టూ సైడ్ మార్క్ని డోంట్ డైల్యూట్ దట్, బికాస్ రైటింగ్ టూ సైడ్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. వన్స్ యూ రీడ్ కన్సిస్టెంట్లీ, ఇంట్రొడక్షన్ మీకు ఉంటుంది, బాడీ ఆల్సో యూ హ్యావ్ సఫిషియంట్ కంటెంట్, ప్రాబబ్లీ 60% ఆఫ్ ది ఆన్సర్ నుండి యూ గెట్ ఆ డైల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది, బట్ యూ కెన్ ఫిల్ ఇట్ అప్. టూ సైడ్స్ అయితే దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఈవెన్ ఫర్ అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో వీ కుడ్ మేక్ ఇట్. 1.5 సైడ్ అయితే మీరు చేయొచ్చు, అండ్ యూ కెన్ లింక్ ఇట్ అప్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ అది లింక్ అప్ చేయొచ్చు. కంటెంట్, రిగార్డింగ్ ద కంటెంట్. And regarding brevity, what I suggest is, wherever necessary, in case of polity, constitutional articles, by default there are certain touch points that you should touch in polity. One thing is commissions, articles, what is the latest trend, what is the position of AP. For example, economy is there, debt, expenditure, cooperation with the center, and infrastructure constraints. E parameters, challenges of AP will be the same. For the next 5 to 7 years, it will be the same. దీని మీద అండ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్, ఇటువంటి టాపిక్స్ మీద కూడా, బికాస్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిసిప్లిన్, ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్, ఎక్స్ట్రా బడ్జెటరీ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీని మీద యూ జస్ట్ ట్రై టు హ్యావ్ కంటెంట్. అండ్ వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎకనామిక్ సర్వే కూడా, దట్ ఈస్ నాట్ టోటలీ కంప్లీట్ అనిపించింది నాకైతే. సో యూ కెన్ రెఫర్ ఆర్బీఐ పేపర్స్ అండ్ డైరెక్ట్లీ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఒపీనియన్ ఈస్ దేర్ అకార్డింగ్ టు ది కొటేషన్ బై ది ఆర్బీఐ వైట్ పేపర్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో అండ్ సో డేట్ అని యూ జస్ట్ రైట్ అవుట్ ద ఎంటైర్ థింగ్. మీరు గూగుల్లో ఏపీ ఫైనాన్సెస్ అని చేసి స్కాలర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆర్టికల్స్లో, దాంట్లో నుండి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ లిఫ్ట్ ద కంటెంట్. సో ఎకానమీ స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ డైనమిక్ ఇన్ దట్ వే, అది చెప్తాను. అండ్ పాలిటీ అయితే కంపల్సరీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆర్టికల్స్, కమిషన్స్, యూ షుడ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ దోస్. పాలిటీ ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలంటే, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ అ కామన్ మ్యాన్ హ్యాస్ రిటర్న్ ద ఆన్సర్ విత్ స్పెసిఫిక్ కంటెంట్. ఈ స్టైల్ మీరు పెట్టుకోండి. ఎనీవన్ కెన్ రీడ్ పాలిటీ. మీరు యూపీఎస్సీ ఉండని అవసరం లేదు. ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ ద గవర్నర్, ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. బట్ ఆర్టికల్ 280 సేస్ దిస్, ఆర్టికల్ సో అండ్ సో సేస్ దిస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిసిజన్ సేస్ దిస్, 73rd 74th గ్రామ సచివాలయకి లింక్ చేయడము, ఇవి దట్ షుడ్ బి ది స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ యువర్ పేపర్. అప్పుడు యువర్ పేపర్ విల్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. అలా ఫోకస్ చేసుకోండి. అండ్ వెదర్ యూఆర్ యూజింగ్ మోర్ ఆర్ యూజింగ్ లెస్ కదా, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్, ఇప్పుడు బేర్లీ యూ హ్యావ్ 40 seconds అనుకోండి, ఆర్టికల్ 280 ఫైనాన్స్ కమిషన్ అని పెట్టినా కూడా హాఫ్ మార్క్ యూ మైట్ గెట్ ఇట్. అండ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆ పారామీటర్స్ రాసినా కూడా, ప్యాడ్ ఫిట్ అని నేను అది అక్రోనిమ్ చేసుకున్నాను, దానికి పాపులేషన్ డెమోగ్రఫిక్స్ అది ఉంది కదా, అది డ్రా చేసినా కూడా హీ నోస్ దట్ యూ హెవ్ రెడ్ సంథింగ్. సో 1 మార్క్ ఇన్ ఈచ్ పేపర్ అంటే 7 మార్క్స్ యువర్ ఇన్ ఆర్ అవుట్ తెలిసిపోతుంది. అండ్ సర్వీస్ అయితే టాప్ బాటమ్ కూడా తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి అలా చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ షార్పర్. డోంట్ థింక్ టూ మచ్ అబౌట్ రైటింగ్ అన్ ఆన్సర్. మీరు రాస్తూ ఉంటే మీకు తెలిసిపోతుంది. అండ్ బై డిఫాల్ట్ కూడా ఏంటంటే, యూఆర్ స్టార్టింగ్ సమ్ ఆన్సర్ అంటే పాలిటీ, గెట్ యూస్ టు ద హ్యాబిట్ దట్ ఆర్టికల్ సో అండ్ సో సేస్ దిస్ అని బై డిఫాల్ట్ యువర్ స్టార్టింగ్ షుడ్ బి దిస్ వే. డోంట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ది, అది అలా స్టార్టింగ్ వద్దు, బికాస్ దట్ ఈస్ రొటీన్ స్టోరీ రాసేసి నసైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆర్టికల్ 53 ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్ యాజ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్, అట్లా వెళ్ళండి. ఆర్ సింపుల్, ఇంకా దానికి టైం లేదంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసిడెంట్ ప్లస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్లస్ పార్లమెంట్ ప్లస్ అటార్నీ జనరల్, అది ఉంటుంది కదా ఈక్వేషన్, అది అలా వెళ్ళిపోండి. ఓకే, హీ నోస్ ఎవ్రీ బాడీ అది అన్నట్టు అట్లా ఉంటుంది, అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో అది ట్రై చేయండి, అలా స్టైల్ ట్రై చేయండి. ఈచ్ పేపర్కి ఒక స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఇన్ కేస్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, అక్కడ యూ కెన్ యూజ్ ది సైకలాజికల్ టెక్నిక్, యూ కెన్ డ్రా సంథింగ్, లింక్ ఇట్ అప్ టు ఎస్డీజీ, అది చేసి ఇట్ విల్ ఫెచ్ సమ్ మార్క్స్. అది బేర్లీ ఓన్లీ 1 or 2 questions విల్ బి దట్ వే, బట్ 90% విల్ బి కన్వెన్షనల్. మీకు అంత ఛాలెంజింగ్ ఉండదు. సో ఆ 10% గురించి డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. యూ గో బై యువర్ దిస్ థింగ్ విత్ దిస్ బేసిక్ అడిషన్, అది బాగుంటుంది. ఎస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్స్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అంటే యూ మైట్ హ్యావ్ మెనీ క్వశ్చన్స్. ఏదైనా జనరల్, బీఎడ్ జనరల్ ఆర్ మోటివేషన్, ఏదైనా కూడా ఐఎమ్ రెడీ టు క్లారిఫై. So as we are beginning first year, Okay. we are starting our preparation. Okay. How should we focus on NCERTs? Okay. Okay. How should we concentrate on? Okay. So if you are a beginner, my suggestion for all the beginners, my suggestion is
you make your NCERT underlinings or notes in such a way that once you have prepared those, you should not again put your time in preparing or recorrecting those. Your preparation for NCERT should be only once. Let it take double or twice the time, but you should not put your time again in filtering this NCERT. The next time you write for mains, only those points should go for that. Our sharpness you try to maintain. That is the way to filter your NCERT. Don't go on reading, okay, now next attempt kabatti I have to prepare NCERT. That is a waste of time. I mean, psychological satisfaction is the ultimately nothing comes out. Once your note should be made very crisp and malli don't invest your time on that. So that is making your preparation much more sharper. Where you can focus on multi-dimensional evidence. When your base is strong, you can build any superstructure. Your base itself is shaking, superstructure confidence rather, just like a building. Adi mind lo pettukondi. So you can follow this. NCERT plus newspaper combination is compulsory pettukondi. Yes, any other questions? Yeah. Current affairs. Current affairs basically, despite this digital thing, I went by the old school thing only. I read the newspaper for 45 minutes a day. Compulsory in Jason. I did not make any notes. And sticking to the newspaper is very important because మీకు పర్స్పెక్టివ్ బిల్డ్ చేయడము విచ్ ఇస్ క్రూషియల్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఫేజెస్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఆర్ ఏపీపీఎస్సీ కరెంట్లీ. ఆ పర్స్పెక్టివ్ బిల్డింగ్ ఇట్ కెనాట్ బి బిల్డ్ బై రీడింగ్ మ్యాగజైన్స్ మీరు ఇన్ కేస్ యూ మిస్ సమ్ మేజర్ event in a newspaper, you can refer a magazine definitely, but magazines will not build your perspectives. Newspapers will build your perspectives. So now, in case of my experience, all my 12 to 14 questions were asked. Everything was spontaneous. There was no ready-made answer for that. Akkada, had I missed the habit of reading a newspaper, I wouldn't have answered those. Right from, there was a question, do you think the Indian society is hypocritical about women? There is no standard answer for that. So whatever you have accumulated over the years, ఆ పర్స్పెక్టివ్ నుండే రావాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ యూ ఆర్ గివింగ్ అ స్లైట్ సేఫ్లీ గార్డెడ్ వ్యూ ఆల్సో దే విల్ పుష్ యూ టు ద కార్నర్. యూపీఎస్సీలో అదే అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా అదే అవుతుంది. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్ మీది రెడీ లేకపోతే ఇట్ టేక్స్ అ టైం. మీకు పర్స్పెక్టివ్ విల్ నాట్ బి బిల్ట్ ఓవర్ నైట్ అండ్ మీరు కోచింగ్ వెళ్ళిపోయినా యూ గో ఆన్ దీస్ లైన్స్ అన్నా కూడా దే ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ someone is mentoring, that's not coming from your within it, because perspective is linked to your personality, how you see things. ఆ పర్స్పెక్టివ్ బిల్డ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ న్యూస్ పేపర్ని మేక్ ఇట్ సెంట్రల్. హౌ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ ఆన్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ పెట్టుకోండి, కానీ న్యూస్ పేపర్ని హౌ టు సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ డోంట్ థింక్ ఆన్ దీస్ లైన్స్. సో 45 minutes ఈజ్ ఎఫిషియంట్. అది మీది 15 minutes అయినా 55 minutes అయినా దట్స్ ఫైన్. బట్ ఒక డైలీ బేసిస్ మీద రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్, హైలైట్ చేసుకోండి. అండ్ మరి దట్ నోట్స్ చేసుకోమని ఐ డోంట్ సజెస్ట్, బట్ ఆ ప్రాసెస్లో ఉండండి. సో దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూక్రెయిన్ అంటే ఇఫ్ యూ ఫాలో ఫర్ 1 week ద షిఫ్ట్ మే బి డిఫరెంట్. అండ్ గ్రెయిన్ డీల్ అని సడన్గా వాట్ యూ సే అబౌట్ గ్రెయిన్ డీల్ అంటే మీరు గ్రెయిన్ డీలే మిస్ చేసింది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ దిస్ అది ఇది అన్నట్టు అట్లయిపోతుంది మైండ్. సో అట్లాంటివి ఉండకుండా ఒక 50 minutes ఫాలో ద న్యూస్ పేపర్. ఈ యూట్యూబ్ అది ఇది ఓకే ఫైన్, ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు డైవర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఇది న్యూస్ పేపర్ రివ్యూ ఇన్ 30 minutes, వాట్ ఈస్ టుడేస్ హిందూ అట్లాంటివి ఉన్నాయి. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ వెన్ యూ కెన్ రియల్లీ నాట్ రీడ్ ద ఫిజికల్ న్యూస్ పేపర్, బట్ లెట్ దట్ నాట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సెంట్రల్ ప్రిపరేషన్. మీకు ఎందుకంటే సీసాట్లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఫాస్ట్ రీడింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ మీ దీంట్లో అయినా మీ నోట్స్ని ఫాస్ట్గా చదవాలన్నా కూడా యూ నీడ్ హ్యాబిట్. ఒక 5 minutesలో ఒక ఎడిటోరియల్. ఇప్పుడు మీకు చదివి ఎలా అయిపోతుందంటే స్టార్టింగ్ చదవగానే యూ నో ఇన్ వాట్ డైరెక్షన్ హిందూ ఈస్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ దట్ ఆర్టికల్. ఆ ఫేజ్కి రావాలి మీరు. ఆ ఫేజ్కి వస్తే ద సేమ్ యూ విల్ టాక్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, బికాస్ హిందూ ఈజ్ మోర్ లైక్ అ యుఎన్ స్టైల్, గ్రాండ్ ఫాదర్ స్టైల్, వాట్ ఎవర్ ద సీన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి పీస్ఫుల్ అన్న బ్యాలెన్స్తో ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సేమ్ దట్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్. కాబట్టి ఈ పర్స్పెక్టివ్ బిల్డింగ్ మీద న్యూస్ పేపర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డోంట్ అవాయిడ్ ద న్యూస్ పేపర్. స్లో అయినా పర్లేదు, అది మీ న్యూస్ పేపర్ని ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయాలి ఫర్ బిగినర్స్ ఎస్పెషల్లీ అవి చూసుకోండి. స్పోర్ట్స్లో అయినా ఇదైనా అదైనా. అండ్ 45 to 50 minutes కన్నా డోంట్ స్పెండ్ ఆన్ దట్. అది యూ విల్ గెట్ ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ. ఇనిషియల్ 2 hours పడుతుంది హెవీ, బికాస్ హిందూ ఈజ్ హెవీ. ఆ తర్వాత యూ క్యాన్ రేషనలైజ్ దట్. ఎస్, యూపీఎస్సీ గ్రూప్ 1. ఓకే. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1కి స్పెసిఫిక్ రిసోర్సెస్ నేను ఏం ఫాలో అవ్వలేదు. వాట్ ఎవర్ ఐ ఫాలోడ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ సేమ్ కొంచెం నేను ఏపీపీఎస్సీకి ట్వీక్ చేశాను, రీజనల్ కంటెంట్ యాడ్ చేసుకున్నాను అంతే. దీని స్పెసిఫిక్ సోర్సెస్ కూడా యూ నీడ్ టు రైట్ 2 sides. అండ్ అనాలిసిస్ కూడా ఇండియన్ అనాలిసిస్ ఏముండేనో
వాట్ ఎవర్ ఛాలెంజెస్ ఇండియా వాజ్ ఫేసింగ్, అక్కడ మీకు రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్ ఉండే, ఇక్కడ మీకు ఇంటలెక్చువల్ అవేకెనింగ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఆ ట్రయో ఉంటుంది కదా, వీరేశలింగం పంతులు అండ్ 2 other పీపుల్, వాళ్ళది సేమ్ ట్రయో, మీరు లింక్ చేసుకోండి అట్లా. సో దీనికి కూడా ఈ సోర్సెస్ అనే సైట్ మీకు ఉండదు. కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు, బట్ ఐ డెంట్ రెఫర్ ఎనీ బుక్స్. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్తోనే నేను అది చేశాను. అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను రీజనల్ కంటెంట్, రీజనల్ కాన్ఫరెన్సెస్, రీజనల్ హెడ్స్ అది యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. అది మీరు గూగుల్ చేసినా కూడా యూ కెన్ యాడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సమ్ పీపీ రావు ఆర్ పిఆర్ రావు ఫర్ హిస్టరీ ఇస్ వెరీ కాంప్రిహెన్సివ్ అన్నారు. అండ్ సమ్ బ్రిలియంట్ సిరీస్లో పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయి, అది ఇది అన్నారు. అండ్ కొంచెం బ్రౌజింగ్ చేస్తే యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఆల్సో. ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఆల్సో దే ఆర్ అప్లోడింగ్ సమ్ కంటెంట్ ఆన్ ఏపీ జోగ్రఫీ కంటెంట్, ఇది అది అని. అది ఒక 80 pages ఉంటుంది. 80 pagesలో యూ డోంట్ నీడ్ 80 pages ఆల్సో. అది కూడా యూ కెన్ ఫిల్టర్ ఇట్ అండ్ యువర్ ఏపీ జోగ్రఫీ విల్ బి రెడీ. సో ఆ విధంగా మీరు చేసుకోండి. సో దట్ అది ఏపీ జోగ్రఫీ సపరేట్ అది ఆ సైట్ ఉండదు. దట్ వాజ్ మై స్ట్రాటజీ విచ్ ఐ ఫాలోడ్. Targets to complete the syllabus at Yes. Targets, daily targets are very important అండి. అది ఒకటేంటంటే ఇట్ సీస్ దట్ యువర్ మొమెంటమ్ డజంట్ బ్రేక్ అండ్ మీ మోటివేషన్ ఆల్సో డజంట్ బ్రేక్ అండ్ మీ ప్రోగ్రెస్ కూడా ఆన్ రియల్ స్కేల్ యూ కెన్ మెజర్ దట్. సో డైలీ టార్గెట్స్ ఏంటంటే యూ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఈరోజు ఈ యూనిట్ ఆర్ 2 units or 3 units బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అసిమిలేషన్ కెపాసిటీ, ఈ 3 units కవర్ చేస్తా అన్నట్టు పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత ఆ 3 units అయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ యువర్ యూజువల్ రొటీన్ ఇస్ దే అది ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఈ టార్గెట్స్ కూడా ఏంటంటే మీ స్పీడ్ కూడా కంపారిజన్ చేస్తూ ఉండండి. బికాజ్ ఒక 2-3 daysలో మీరు 1 unit అంటే దట్ ఈస్ వెరీ స్లో. అండ్ సిమిలర్లీ సమ్ యూనిట్స్ డోంట్ నీడ్ దట్ మచ్ ఫోకస్ ఆల్సో. అండ్ సిలబస్ పెట్టుకోండి, బట్ సిలబస్లో ప్రతి వర్డ్లో స్పెషలైజేషన్, ప్రతిదానికి నోట్స్ ఉండాలి. డోంట్ గో బై దిస్ లాజిక్. ఇప్పుడంతా కూడా మీరు లాస్ట్ 3 years చూస్తే దే ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ బై రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. క్వశ్చన్స్తోని కంటెంట్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్. సో మీరు అలా చేస్తే మీరు ఎఫిషియెంట్ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. క్వశ్చన్స్తోని ఏరియాస్ మార్క్ చేసుకోండి. ఆ ఏరియాస్ మార్క్ చేసుకొని దెన్ ఫైండ్ ఫర్ అ సోర్స్. ఇలా చేస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ హిస్టరీకి ఏం కావాలని మీరు వికాస్ బుక్ స్టోర్ వెళ్తే వాడు ఎన్ని బుక్స్ ఇస్తాడు, బట్ దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్. యూ నీడ్ ఓన్లీ 2 sides కదా. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ టుడే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ అడిగినా కూడా యూ కెన్ రైట్ half page అబౌట్ వీరేశలింగం పంతులు యాజ్ ఆఫ్ నౌ కూడా. సో యూ హ్యావ్ కంటెంట్. మీకు ఎక్కడైతే కంటెంట్ మిస్ అవుతుందో ఆ డైమెన్షన్స్ టువర్డ్స్ దాట్ ఓన్లీ మీ సెర్చ్ ఉండాలి, కానీ డోంట్ గో బై బుక్స్ అది ఇది. అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎక్కడ ఇచ్చినా కూడా టెస్ట్ సిరీస్లో కంటెంట్ కూడా దే ప్రిపేరింగ్ ఇన్ ఇట్ డీసెంట్ వే. మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంటెంట్ నింపకుండా 60% ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఈస్ డన్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఫేజ్లో టెస్ట్ సిరీస్ ఈ డైమెన్షన్లో చేంజ్ అయ్యాయి. ఇది పెట్టుకోండి, మీ ఒరిజినాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంట్రొడక్షన్ వస్తుంది అండ్ మీ స్టాటిస్టిక్ విల్ బి దేర్. అల్టిమేట్లీ ఒక 30% అయితే మీ ఒరిజినాలిటీ ఉంటుంది కదా ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్లో. ఆ 30% టు 60% అంటే యూ ఆర్ డూయింగ్ ఫెయిర్లీ వెల్ విత్ ప్రాపర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. సో ఇట్లా ఇఫ్ యూ కెన్ బిల్డ్ అన్ ఈక్వేషన్ దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఎస్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఫర్ వాల్యూ అడిషన్ దేర్ ఆర్ అ ఫ్యూ సైట్స్. డౌన్ టు ఎర్త్ అని and PRS is the standard, whatever PRS writes ani. And different novel practices in India, Niti Aayog best practices ni Niti Aayog rewards it and Niti Aayog also documents those. So adi meer raskondi. It is barely a one side oka page meeda saripotundi meeku. For example, Ralegaon Siddhi has done good in water management ani, and some other panchayat has done good in women empowerment ani. And Jharkhand Didi, some example is there for women as well as veterinary. Atlanti linkages which were rewarded. This particular state, this particular panchayat, adi meeku state source దొరికిపోతుంది దాంట్లో నీతి ఆయోగ్ వెబ్సైట్లో. ఇవి కంపల్సరీ కోట్ చేయండి. ఇవి కోట్ చేస్తే ఎవ్రీవన్ 1 point మీకు ఎక్కువ వచ్చేది, ఆ డిఫరెన్స్ లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కోట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. కంపారిటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాట్ విల్ యూ డూ? క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్ డైనమిక్ కాబట్టి స్వచ్ఛ భారత్ ఇన్ కేస్ దట్ ఈస్ ద థింగ్. What will you do new in Swachh Bharat? And that could be a question. Sir, I will bring the direct practices which was done by this and Cheppachu. That makes your answer holistic. Idi theory lo aina whether you are orally speaking also. Alanti pettukondadu. Barely 20 examples kanna you don't need more, because 15 questions lo you need examples only for maybe 5 to 7. So adi meeru relax aina leda bookmark chesina print out teeseskunna kuda your work will be done. హ్యాండ్ రిటర్న్ ఎవ్రీ వర్డ్, ఎవ్రీ కంటెంట్ సిలబస్కి స్టిక్ అయ్యి వెళ్తూ, సిలబస్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, కానీ గో బై దిస్ వే, వాట్ ఏరియాస్ ఆర్ బీయింగ్ ఫోకస్డ్, ఇది మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇలా పెట్టుకోండి. ఎస్, ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ ప్లాన్ బి. సి యా, ప్లీజ్ కంప్లీట్ అంతేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. See, having a plan B is definitely good any day,
బట్ నేను టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యువర్ ప్లాన్ బి ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ ప్లాన్ ఏ, ఈ రిలేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూపీఎస్సీకి స్టేట్ పిఎస్సీ ఈజ్ నాట్ అ ప్లాన్ బి, బికాస్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎగ్జామ్ అట్ ది సెంట్రల్ లెవెల్, స్టేట్ పిఎస్సీస్ ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్. మీకు డెఫినెట్లీ దిస్ అ హైరార్కీ డిఫరెన్స్, అంతేగాని మీరు ప్లాన్ బి షుడ్ బి సచ్ దట్ ఫ్రమ్ ప్లాన్ బి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ట్రాన్సిషన్ టు ప్లాన్ ఏ, అండ్ ఫ్రమ్ ప్లాన్ ఏ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ట్రాన్సిషన్ టు ప్లాన్ బి. యూపీఎస్సీకి స్టేట్ పిఎస్సీకి ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ దేర్ ఇస్ అ కంప్లీట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దట్ అని చెప్పొచ్చు. అంతేగాని మీరు యూపీఎస్సీ నుండి యూ గో టు గ్రూప్ 4 అది ఇది అంటే మీ మైండ్ విల్ నాట్ ఓరియంట్. అంటే యూ మైట్ గెట్ ఇట్, యూ మైట్ నాట్ గెట్ ఇట్, బట్ ఆ డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చూడండి, దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో. సిమిలర్లీ యూపీఎస్సీ నుండి మీరు బ్యాంక్ ఆర్ యూపీఎస్సీ టు సంథింగ్ ఎల్స్ వెళ్ళినా కూడా యూ షుడ్ బి అగైన్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫండమెంటల్స్ ఒరిజినల్లీ. ఆ విధంగా మీరు ప్లాన్ బి చేసుకోండి, అండ్ మీ ప్లాన్ బి కూడా ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ స్కోప్ టు అకామిడేట్ యువర్ ప్లాన్ ఏ. అంతేగాని టోటలీ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ అండ్ డీవియేట్ అయిపోతుంటారు, మోటివేషన్ కూడా డౌన్ అయిపోతుంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ యువర్ ఇనిషియలీ సెట్, దట్ విల్ గెట్ డైల్యూటెడ్. సో ఆ విధంగా సెట్ చేసుకోండి. ఫ్రమ్ యూపీఎస్సీ టు గ్రూప్ 1 మీరు ఈజీలీ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు, అక్కడ నుండి ఇక్కడికి రావచ్చు, ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్ళచ్చు, దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. బట్ అక్కడ నుండి గ్రూప్ 4కి వెళ్ళడం అది ఇది దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టడీ అట్లా. సో యూ క్యాన్ మాస్టర్, నేను మాస్టర్ చేయలేను అంటలేను, కానీ ఈ డ్రాస్టిక్ ఉంటే యువర్ మైండ్ విల్ ఆల్సో అన్నెసర్లీ యువర్ టెస్టింగ్ యువర్ మైండ్. ఆ స్టేట్లో పెట్టుకో. హ్యావింగ్ అ ప్లాన్ బి, ఇప్పుడు ప్లాన్ బి మీకు ఒక బఫర్ లాగా ఉంది ఆర్ ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రెస్ బస్టర్ అంటే డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఇట్, బికాస్ దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ యువర్ ప్లాన్ ఏ అంటే డెఫినెట్లీ హ్యావ్ అ ప్లాన్ బి. బట్ అంతేగాని ప్లాన్ బి ఈస్ టేకింగ్ ది ఎంటైర్ టైమ్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఏ అంటే అక్కడ మీరు యువర్ మిస్సింగ్ ద బ్యాలెన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఎస్, yeah. సో ఇప్పుడు ఏపీఎస్సీకి వాట్ ఎవర్ ఐ ఫాలోడ్, ఈ టీఎస్పీఎస్సీ రిలేటెడ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు, బికాస్ దేర్ నో క్లారిటీ అబౌట్ ద డేట్, అండ్ ఆ డేట్ 3 అంటున్నారు, 4 అంటున్నారు, 5 months అంటున్నారు. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ మెయిన్స్ నోట్ దట్ యు మేక్, అది క్రిస్పియర్ అండ్ క్రిస్పియర్, ఫర్దర్ క్రిస్పియర్, డే బై డే మీరు ఈ ఫోకస్ చేయండి. లెట్ ద మెయిన్స్ నోట్స్ బికమ్ మైక్రో నోట్స్ అండ్ స్మాలర్. అది యాక్రోనిమ్ లాగా యూ కెన్ మెమరైజ్ ది ఎంటైర్ థింగ్ విత్ ఇన్ 2 hours 3 hours అన్నట్టు ఆ ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పుడు మెయిన్స్. Because sufficient time is there. Already 70% of the preparation might have been done TSPSC, because March 17th వరకు వచ్చామంటే barely we had 1 month to get ourselves ready for the exam కాబట్టి. So 70% of the preparation is in whatever the dry area was there. ఆ డ్రై ఏరియాస్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వీక్ అనుకోండి, అది ప్రాక్టీస్ ఆన్ రొటీన్ బేసిస్, బికాస్ మ్యాథ్స్ అప్పటి మ్యాథ్స్ లాగా ఇవి వదిలేస్తాను నేను అది అన్నట్టు లేదు. మీరు ఏపీఎస్సీలో చూసినా కూడా 60 bits చూసినా, సీసాట్ అయితే ఇంకా దాని మీద కేసే పడింది, అది ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ ఐ గెస్. సో మ్యాథ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ ఛాలెంజ్. అది మ్యాథ్స్ ఎవరైతే వీక్ ఉన్నారో అండ్ పీపుల్ ఫర్ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. అండ్ ఎక్కడి నుండి వచ్చినా కూడా ఐ కెన్ డూ రీజనబ్లీ గుడ్ అన్నట్టు టీఎస్పీసీ దాని మీద పెట్టుకోండి, 50 marks పెట్టుకోండి. అండ్ మీ 2-3 pages నోట్స్ని 1.5కి ఎలా తేవడం, 1.5ని 3/4 of a పేజ్కి ఎలా తేవడము, 3/4 of a పేజ్ని డయాగ్రామ్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయడం, ఈ సైకిల్ మీద మీరు ఎంగేజ్ అయితే ఇది వెరీ ఫెచ్చింగ్ ఉంటుంది అండ్ మీ మెమరీ రిటెన్షన్ విల్ ఆల్సో బి వెరీ గుడ్. అండ్ 4 months ఈజ్ సఫిషియంట్, 4 or 5 months ఈజ్ సఫిషియంట్ ఎనఫ్ టు కన్వర్ట్ యువర్ నోట్స్, బికాజ్ ఇంటర్వ్యూ లేదు కాబట్టి దీని మీదనే మ్యాక్సిమం అట్రాక్టివ్ చేయడానికి పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ సిట్టింగ్ ఆన్ దట్. ఫిగర్స్ కలెక్షన్ అయినా ఏదైనా కూడా అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏదో రాసాం రా అన్న ఫీల్ అయితే దెన్ వీఆర్ ఓన్లీ పనిషింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అన్నట్టు. అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి వాట్ ఎవర్ సమ్ స్కీమ్ ఈజ్ ఆస్క్డ్, లిటరల్లీ ఎకనామిక్ సర్వే వర్డ్స్ దింపేసేయండి అక్కడ, బికాస్ దేర్ బ్లూ ప్రింట్ హ్యాస్ టు మ్యాచ్ విత్ వాట్ ఎవర్ యూ హవ్ రిటర్న్. సో ఇఫ్ యువర్ బ్లూ ప్రింట్, ఇఫ్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ హవ్ రిటర్న్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ సర్వే, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ రీజన్ టు రెడ్యూస్ యువర్ మార్క్స్. ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి, బికాస్ దట్స్ అన్ అథారిటేటివ్ డాక్యుమెంట్ కాబట్టి ఎకనామిక్ సర్వే. ఆ కోడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, ఎకనామిక్ సర్వే దీస్ ఆర్ ద పిల్లర్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద పిల్లర్స్ అని మీరు స్టార్ట్ చేస్తే యూ కెనాట్ కట్ యువర్ మార్క్స్ యాజ్ పర్ ఎకనామిక్ సర్వే. సో అండ్ సో ఫిగర్స్ అయినా డయాగ్రామ్స్ అయినా వాటిని మీ ఆన్సర్స్కి అటాచ్ చేసేసుకోండి. ఆన్సర్స్కి అటాచ్ చేసేసుకుంటే ఇప్పుడు డెట్ మీద అయినా, హౌ ఈస్ దిస్ కాళేశ్వరం అయినా ఆర్ సంథింగ్ ఈ మిషన్ కాకతీయ, భగీరథ, వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ పొజిషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇవన్నీ యూ కెన్ గెస్, క్లైమేట్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ యూ కెన్ గెస్. సో వాటిని అన్నీ అటాచ్ చేసుకోండి. వెదర్ యూ కట్ దోస్ అండ్ మేక్ ఇట్ క్లిప్స్ లాగా చేసుకుంటారో, డిజిటల్ ఫార్మాట్లో చేసుకుంటారో, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం. ఎందుకంటే ఈ టైం ఉంటే యూ కెన్ బి క్రియేటివ్, మీరు ఎన్ని డైమెన్షన్స్ అంటే డైమెన్షన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. యాజ్ యూ మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఎగ్జామ్ మీకు ఆ పానిక్ మోడ్లో బేర్లీ వాట్ ఎవర్ 4-5 dimensions ఆర్ దేర్, మహా అంటే ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, 1 or 2 యాడ్ అవుతుంది, కానీ యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ క్రియేటివ్.
సో మైండ్ కామ్గా ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసుకోండి, ఈ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఇంకా ఫైనల్లో ఫుల్ థ్రాటల్ వెళ్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫెచింగ్. నేను ఎగ్జామ్ అది పోస్ట్పోన్ అవుతుంది అది ఇది ఆ సైకిల్ పెట్టుకొని ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సమ్ డే కదా. సో అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ ఇట్ టు హ్యాపెన్. సో ఇట్ కెనాట్ బి అది ఇన్ పర్మనెన్సీగా అదే ఇట్ విల్ బి డిలేడ్ అన్నట్టు కాదు. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ ఆ టైంని యూజ్ చేసుకోండి. అండ్ డెఫినెట్లీ కాంపిటీషన్ విల్ ఆల్సో బీ హై, బికాజ్ ఇంత టైం వస్తుందంటే ఈవెన్ సెమీ ప్రిపేర్డ్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ బికమ్ పార్షల్లీ ప్రిపేర్డ్, అండ్ పార్షల్లీ వాడు కూడా హీ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్. ఈ సైకిల్లో మూవ్ అవుతూనే ఉంది. అండ్ ఫస్ట్ టైం బాగా చేసిన వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ ద లీక్ నేను డిమోటివేట్ అయినా అంటే పీపుల్ విల్ పుష్ యూ అవుట్, సమ్ మోటివేటెడ్ గై విల్ మూవ్ ఓవర్ యూ. సో అది పెట్టుకోకండి, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో సింపతి దీంట్లో, కాంపిటేటివ్ దాంట్లో. సో ప్రాబ్లీ యువర్ క్లోజ్ పియర్స్ మైట్ సింపతైజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ మైట్ సింపతైజ్, కానీ అది డిమోటివేట్ అవ్వకండి, అదే చదవండి. అండ్ అది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ టు గెట్ ఓవర్ ద గిల్ట్ రానివ్వకండి ఏ రీజన్కైనా. ఇప్పుడు ఈ సైకిల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీకు డిలే వచ్చినా కూడా యూ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ యూ డన్ జస్టిస్ ఫర్ ద డే. ఇది ఒక్క ఫిలాసఫీ పెట్టుకొని when you're స్లీపింగ్ at the night, ఓకే టుడే వాట్ ఒక 2 minutes రికలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు స్లీప్ పీస్ఫుల్లీ యూ డన్ జస్టిస్ ఫర్ ద డే. లేదు సంథింగ్ ఈస్ ట్రబ్లింగ్ యూ అంటే యూ డన్ జస్టిస్. అదే డోంట్ అలౌ దట్ టు అది, ఎందుకంటే యూ విల్ బి పనిష్డ్. అది వై టు ఫేస్ ద పనిష్మెంట్, ఆ ఎంబరాస్మెంట్. యూ డోంట్ వాంట్ దట్ ఎంబరాస్మెంట్ కదా, ఆల్రెడీ దేర్ ఇస్ లాట్స్ ఆఫ్ నెగిటివిటీ. ఎందుకు అది అలా పెట్టుకోండి. సో ప్లాన్ ది స్లాట్ వైజ్ అయినా అంటే మీ ఇష్టం, దట్స్ అప్ టు యువర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఓపర్ కెపాసిటీ. ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, సాధవానాస్లో కంప్లీట్ ఆల్ డైమెన్షన్స్, అవి ప్లగ్డ్ ఇన్ ఆల్ ది లూప్ హోల్స్ ఎక్కడ నుండి రావచ్చు అది పెట్టుకోండి. దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. అట్లా యూ క్యాన్ డూ. ఇప్పుడు ఏపీ స్పెసిఫిక్ అయితే ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ డామినెంట్ ఎంపైర్ ఉండే అక్కడ. అండ్ ఇంకా లిటరేచర్ అయినా తెలుగు లిటరేచర్కి ఏం చేశారని అటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఆ క్యారెక్టర్స్ అది ఇది పెట్టుకోండి, వేమన అటువంటి క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ పెట్టుకోండి. తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఎవల్యూషన్ అయినా కూడా, సో అవన్నీ పెట్టుకుంటే యూ విల్ బి రెడీ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. అది కూడా కమింగ్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇట్స్ నాట్ ఫార్ అన్నట్టు అన్నారు మొన్న చైర్పర్సన్. సో ఆ సైకిల్లో ఉంటే దీని అన్నిటికీ సెంట్రల్ ప్రిపరేషన్, మీ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఆ మొమెంటమ్ ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ షిఫ్ట్ యువర్ గేర్స్. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిన వాళ్ళు కూడా మెజారిటీ క్లోజ్ టు 90% దే ఆర్ ఫ్రమ్ యూపీఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్. అది లాజిక్ తెలిసిన వాళ్ళది. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ లాజిక్ తెలియదని కూడా కాదు, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటర్నెట్లో అన్ని చూస్తున్నారు. హౌ హీ థింగ్స్, హౌ హీ ప్రిపేర్స్, అదే కావాలి. సో ది రిజిడ్ కేటగరైజేషన్ బిట్వీన్ గ్రూప్స్ అండ్ సివిల్ దట్స్ డైల్యూటెడ్ నౌ. సో పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టు అండ్ ఫ్రో ఫ్రమ్ సివిల్స్ అండ్ యూపీఎస్సీ అండ్ వైస్ వర్సా. అలా పెట్టుకోండి. అలా పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బీ గుడ్. దిస్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ బేసికలీ బేస్డ్ ఆన్ ఐ లెర్న్డ్ ఇట్ ద హార్డ్ వే అండి. బికాజ్ నేను కూడా ఐ యూస్ టు సీ టాపర్స్, అది నాకు ఇట్ వాజ్ హార్డ్ హిట్టింగ్. అరే నాకు తెలిసింది నేను ఎన్నిసార్లు వినాలరా అని నాకు ఒక ఇరిటేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు టాపర్ది ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ మీరు కూడా ఇవే చెప్తారు. సో ఆ వీడియోస్ చూసి నాకు ఒక ఇరిటేషన్ వచ్చింది. నాకు ఇంకెన్ని రోజులు వినాలి నేను ఇవి, తెలిసినవే విని టైం పెట్టుకోండి, స్లాట్ పెట్టుకోండి, డూ జస్టిస్, అది ఇది ఎన్ని రోజులు వినాలని ఐ క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్. సో అందుకే నేను ఇంకా ఆ డైరెక్షన్లో ఆలోచించి లేదు, దిస్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ టు లాజికల్ అండ్ అని కొంచెం ఫర్మ్గా నేను డిసైడ్ అయ్యాను నేను ఇక్కడ. సో నా స్ట్రెంగ్స్ ఇవి, వాట్ ఎవర్ ఈస్ బ్రింగింగ్ మీ డౌన్ ఐ కరెక్టెడ్ మై సెల్ఫ్. ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడము, డిస్టర్బెన్స్ జీరో కాదు, ఏదవడి. ఇఫ్ యువర్ ఫోన్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ యూ, వివేకానంద కోట్ ఒకటి ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనీథింగ్ దట్ వీకెన్స్ యూ రిజెక్ట్ ఇట్ లైక్ పాయిజన్ అంటారు కదండి, ఆ కోట్ పెట్టుకోండి. బీట్ ఫాదర్, మదర్, బ్రదర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిలేషన్, అది పెట్టుకోండి. For 2-3 quotes మీ పర్సనాలిటీకి సింక్ అయ్యేవి. వాట్ ఎవర్ ఐ సే ఇట్ మైట్ నాట్ సింక్, యూ మైట్ బి ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్. ఆ 3 quotes పెట్టుకొని అవే చూడండి. సో లెట్ దీస్ quotes ట్రావెల్ అలాంగ్ విత్ యువర్ జర్నీ, అది చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దట్ గివ్స్ యూ ది బూస్ట్ ఆల్సో. ఈ ఎంటైర్ జర్నీలో మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా దట్ విల్ బీ జస్ట్ టెంపరీ ఫ్యాక్టర్, కానీ మీరు వర్క్ చేస్తే వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్, మీరు మాక్ టెస్ట్ చేస్తే వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్, ఆర్ 1.5 hour రాసి వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ నో వన్ కెన్ కాంపన్సేట్. ఇది మీరు కొంచెం డౌన్ అయితే వచ్చి ఒక మాటలు చెప్తారు అంతేగాని మీ వర్క్కి దేర్ ఇస్ నో సబ్స్టిట్యూట్. మీరు అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. తక్కువ వచ్చిన మార్క్స్ రాయాలి, అది హ్యూమిలేటింగ్ ఉంటుంది. అందరూ అడుగుతారు ఎంత వచ్చాయి అది ఇది అంటే ఏదో రీజన్ చెప్తాము, బాగానే వచ్చింది అది ఇది అని, బట్ అది ఇట్ షుడ్ నాట్ హిట్ బ్యాక్. సో ఆ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. రీడింగ్, రైటింగ్, టెస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్, ఇది బాగా చేయండి. So whatever you have planned for, you can easily. Yes, very soon you will be sitting here. I am very confident. Just
ఒక 4 months అంతే టైం ఉంది. 4 months to 5 months. I can see few faces also because most of you are writing very well now. చాలా బాగా రాస్తున్నారు. కొన్ని రోజులు మాత్రమే వెయిట్ చేయాలి మనం. సెకండ్ థింగ్, జస్ట్ February 5th రోజు ఒకసారి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సేమ్ మన ఇందాకే తన ఎంపతి అవుతున్నారు సార్. ఒక 6 months బ్యాక్ అక్కడే కూర్చున్నాను నేను, దెన్ ఇక్కడ వచ్చాను కదా అంటే నాకు అది తెలుస్తుంది. దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యూ అని. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో మీరంతా చాలా జోష్ లేకుండా కామ్గా ఉన్నారు, పెద్దగా ఎనర్జీ లేదు. స్లోలీ యూ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈ అంటే వస్తున్నాయి అంటే యూ ఆర్ గెటింగ్ మోటివేటెడ్, రైట్? క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇమ్మెన్స్ క్లారిటీ దట్ హీ హ్యాస్. యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ద ఎఫర్ట్ దట్ హీ హ్యాస్ బీన్ పుట్టింగ్ ఫర్ లాస్ట్ 3 to 4 years, రైట్? ఎందుకంటే నేను మన ఆదిత్యని కలిసినప్పుడు జూన్లో లాస్ట్ ఇయర్ కలిశాను. మేము 1.5 year తన జర్నీలో వీక్లీ టెస్ట్ రాస్తూ అట్లా ఉండేది. తనే హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ, తనే సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ, అంటే టెస్ట్ మాత్రం టైమ్లీ రాయడం. నిత్య సాధన 90 days ప్లాన్ పెట్టినప్పుడు మోస్ట్లీ 90% అక్యురసీ కదా, కన్సిస్టెన్సీ. ఒకరోజు కూడా మిస్ చేయలేదు మోస్ట్లీ. అండ్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్, మార్క్స్, ఎవాల్యుయేషన్ సంథింగ్ కన్సిస్టెంట్గా ఒక 90 days అయితే తను అది చాలా తక్కువ మంది పేపర్ 5 వరకు జర్నీ చేశారు కదా. మన స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతూ వచ్చింది. ఆరంభ సూరత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆరంభ సూరత్వంలో ఎలా ఉంటుందంటే నా మీద చాలా ప్రెషర్ పెట్టేంత. అసలు ఒకరోజు మనము 500 మంది నుంచి 1000 మంది రాసేసేవాళ్ళు మెయిన్స్ ఆన్సర్. రేపే ఎల్లుండో నాకు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చేసేయాలనేవాళ్ళు, రిజల్ట్ కూడా ఇచ్చేసేయాలనేవాళ్ళు. అండ్ అంత టూ మచ్ ప్రెషర్ ఉండేది. ఫైనల్గా 3rd month ఎండ్కి వచ్చేసరికి కేవలం ఒక 10 to 15 people రాసేవారు. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అది డైలీ టెస్ట్ సిరీస్. ఆన్లైన్లో ఒక 500, ఆఫ్లైన్లో ఒక 500 రాసేవాళ్ళు. 2 రూమ్లు నిండిపోయేవి. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 10-15 మెంబర్స్కి వచ్చింది. అంటే ఆ కన్సిస్టెన్సీ, ఆ 10-15 మెంబర్స్లో తను ఒకళ్ళు. అంటే మనం ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఒక్కటి చేసాక ఏమి చేయక్కర్లా. డైలీ మీరు ఏదైతే ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారో దానికి సంబంధించిన సిలబస్ ఒక రీడింగ్ అనే ఇచ్చి పెట్టుకోవాలి, మీ నోట్స్ అన్న ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఆ 5 questions ఆన్సర్స్ రాస్తే చాలు. ఒక్కసారి మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉందని ఒకసారి మెంటర్కి చూపించుకుంటే సరిపోతుంది. తను ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. అండ్ తను కూడా అంటున్నాడు, మీరు గమనించండి, చిన్నప్పటి నుంచి ఇని ఇంకెన్నిసార్లు వినాలి అదే మాట, అదే ఎన్నిసార్లు వినాలి. సో మనకి తెలుసు, క్లారిటీ ఉంది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఎందుకు వింటున్నామంటే మనం వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి. అంటే అలా అనిపిస్తుంది తనకి, ఆనెస్ట్ ఇంట్రస్పెక్షన్ చేసుకుంటే. సో ఇక నేను అసలు ఎవరిని కలిసేది మాట్లాడలేదు. నాకు ఒక షెడ్యూల్ ఉంది, ఒక క్లాసెస్ ఉన్నాయి. క్లాస్ అంటే పర్టికులర్ ఓరియంటేషన్ సెషన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలని అదొకటి నాకు చాలు. దాన్ని ఆ టెక్నిక్స్ నాకు తెలిసిన తర్వాత దెన్ ఐ కెన్ మేక్ మై సెల్ఫ్. అండ్ హీ బికేమ్ సెల్ఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ హీ యూస్ టు కమ్ డైలీ అండ్ టు మెయింటైన్ ద టెంపో. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా వచ్చి ఒక ప్రెమిసెస్లో కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను అనే ఇంప్రెషన్ అనుకుంటే, ఇప్పుడు మీరున్నారు, మార్నింగ్ 4కి లేవడం అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్. అండ్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వాళ్ళు మెసేజ్ కూడా చేస్తారు. అంటే కంపల్సరీ నేను లేచాను మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ చేస్తారు. అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్, సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సెల్ఫ్ అకౌంటబిలిటీ, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. ఓకే, అంటే 90% కాదు, కొంతమంది అన్న, అందుకే కొంతమంది మాత్రమే ఆ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంది. సో న్యాచురల్లీ దే విల్ బికమ్ టాపర్స్. వెరీ సూన్ దే విల్ బి సిట్టింగ్ హియర్. అంటే అలానే అవుతుంది కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకటి నమ్మారు అంటే బ్లైండ్గా అదే ఫాలో అవుతారు కదా. ఒకటి సింగిల్ స్ట్రాటజీ, ఒకటే ఫీల్ అవుతారు, దాంతోనే వెళ్తారు. సో ఈ హెల్దీ కాంపిటీషన్లో తన నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నారు. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.